میرے دوست، میرے ساتھی، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ وقت بڑھتا جا رہا ہے، رمضان کا وقت قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ ایک مبارک وقت، ایک جفاکش محنت کرنے والے کو وقت، کھیتی کرنے کا وقت۔ کہا جنت ایک چٹیل میدان ہے اور دنیا کو اللہ نے اس کی کھیتی بنایا ہے۔ جو جتنا محنت کرے گا، جو جتنا مجاہدے کرے گا، جو جتنا اپنے آپ کو آخرت کے لیے آگے کرے گا، جو جتنا بڑھ کر آخرت میں حصہ دار بننے کی کوشش کرے گا، جو جتنا اپنی خواہشات کو مار لے گا، جو جتنا لوگوں کی ضرورت میں کام آ جائے گا، جو جتنا اپنے نوالے کو اپنے منہ سے کم کر کے دوسرے کے منہ میں وہ نوالا ڈال دے گا، کسی محتاج، کسی بے بس، کسی بے کس کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اپنی خواہشات کو دوسرے کی ضروریات پر اہمیت دے گا، یہ ہے آخرت کی کھیتی۔ اور کہا 11 مہینہ ہم جو نیکی کرتے ہیں اس نیکی کا اجر، اور رمضان میں جو ہم نیکی کرتے ہیں اس کا اجر آسمان اور زمین کے فرق کے برابر ہے۔ عام دنوں میں ہم اگر کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس کا ثواب اللہ کہتے ہیں کہ ہم 10 گنا دیتے ہیں۔ یہ جو 10 گنا اور اللہ نے 70 گنا کہا ہے، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ کسی بھی کام کو ہم جوڑ گھٹاؤ کرتے ہیں کہ اس میں کیا نفع ہے، کہاں کتنا لگائیں گے، کتنا ملے گا۔ ورنہ آخرت کے اندر نیکی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ایک فاحشہ عورت جا رہی ہے اور اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے بلبلا رہا ہے، زبان اس کی باہر نکلی ہے، پانی کی کوئی جگہ نہیں ہے لیکن ایک کنواں دکھ رہا ہے۔ اس فاحشہ عورت نے اپنے اس زمانے میں لوگ چمڑے کا موزہ پہنتے تھے، چمڑے کا موزہ اتارا اور اس کو کنویں کے اندر کسی طرح سے جو بھی اس نے ذریعہ اختیار کیا ہو، اور اس چمڑے میں موزے میں اس نے پانی نکال کے کتے کو پلایا۔ اللہ نے اس کی درجات کو بلند کر دیا اور اس کو معاف کر دیا، اور جس کاروبار میں، جس پروفیشن میں وہ لگی ہوئی تھی، جس برائے میں وہ لگی ہوئی تھی، اللہ نے اس سے وہاں سے اٹھا کر اس کو اپنا محبوب ترین بنا دیا۔ آخرت کے ہاں، آخرت میں اللہ کے ہاں گنتی نہیں ہے، آخرت میں اللہ کے ہاں وزن ہے کہ بول میں وزن کتنا ہے، کسی کام کے کرنے میں وزن کتنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا ظالم انسان تھا، بہت لوگ اس سے ناراض تھے، بہت لوگ اس سے ناخوش تھے۔ آخر میں اس کو سماج نے بائیکاٹ کر دیا، علاقے کے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا اور جنگل میں رہنے لگا۔ کہا کہ ایک دور آیا کہ اس کا آخری وقت آیا۔ آخری وقت میں اس نے کہا، اے اللہ، سب نے تو مجھے چھوڑ دیا، اس آخر وقت میں جہاں پہ میں اکیلا ہوں، کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے، تو نے بھی چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا، میرے بندے، میں نے تو تجھے نہیں چھوڑا۔ اور جب اس کی روح نکلی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ، میرا ایک محبوب بندہ، میرا ایک پیارا بندہ جس سے میں چاہنے لگا ہوں، جو میرے سے قریب ہو چکا ہے، اس کا انتقال ہو گیا، آپ جائیں، اس کا غسل دیں، اس کے جنازے کو نماز پڑھیں اور اس کو دفن کریں۔ آج جو لوگ بھی اس کے جنازے کی نماز پڑھ لیں گے، ہم اس کی مغفرت کر دیں گے۔ یہ ہے اللہ کے ہاں وزن۔ تو رمضان کا مہینہ ایک وزن کا مہینہ بنانے والا ہے۔ ہم اپنی نیکیوں کے اندر وزن پیدا کریں، ہم اپنے اعمال کے اندر وزن پیدا کریں۔ میرے بھائی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سنت ہے کہ تراویح چاند دیکھ کے شروع کرنا اور چاند دیکھ کے پوری کرنا۔ پہلا چاند جو نکلا ہے اس میں تراویح شروع کریں گے، اور رمضان کا چاند ڈوبنے کے دن 29 تاریخ کی رات میں، 28 تاریخ کی صبح گزار کے 29 تاریخ کی رات میں ہم تراویح کی نماز کو ختم کریں گے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سنت ہے،
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, किसी एक सहाबी की तुम, हमारे किसी एक मोहब्बत करने वाले की एक सहाबी की भी तुम नकल कर लोगे, आखिरत में हम तुम्हें कामयाब करने का वादा देते हैं। हमारे सहाबा सितारों के मानंद हैं, किसी एक सहाबी का भी तबाह कर लोगे, कामयाब हो जाओगे। तो हमारे सहाबा ने, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तरावी की नमाज को एक जगह किया और कहा पूरे रमज़ान तरावी की नमाज पढ़ी जाए। कुरान सुनने का नाम तरावी है, ख़त्म करने का नाम तरावी नहीं है। हम जिस तरह से तरावी पढ़ रहे हैं, ये मेरे भाई, ये तरावी नहीं है। हम कुरान के साथ, दीन के साथ हम मजाक कर रहे हैं। आप पूछें उलमाए कराम से, जो हुफ़ाज़ तरावी पढ़ा रहे हैं उनसे न पूछें। ये तो आप इनको 3 दिन के लिए कहोगे तो ये 3 दिन के लिए तैयार हो जाएंगे। आप 1 दिन की तरावी कहोगे, 1 दिन की तरावी पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जान रहे हैं कि इसमें नफ़ा क्या छुपा हुआ है। मुल और माल की बोली लगती है। कुरान को सुनने का नाम है। जब हम कुरान को सुनेंगे और उसके अल्फाज को सुनेंगे और उस पर गौर करेंगे, उस पर फ़िक्र करेंगे, तो उसके असरात हमें पैदा होंगे। हम एक बहाना बनाते हैं कि रमज़ान कारोबार का महीना होता है, रमज़ान में कारोबार बढ़ जाता है। मेरे भाई, रमज़ान में कारोबार नहीं बढ़ता है। तरावी पढ़ने वाला भी मुसलमान और कारोबारी भी मुसलमान, तो फिर कारोबार को नुकसान कैसे हो जाएगा? कारोबारी को पता है कि मेरा जो ये कस्टमर है, कारोबारी को भी पता है कि मेरा जो कस्टमर है वो तरावी में है, वो भी आएगा नहीं। और कस्टमर को पता है कि मेरा दुकानदार अभी दुकान नहीं खोलेगा, वो तरावी में है, तरावी ख़त्म करके दुकान खोलेगा। या तो हमें दिन की दुकानदारी करनी है या तो तरावी के बाद की दुकानदारी करनी है। 9 बजे के बाद से दुकान लगेगी, 12 बजे तक, 1 बजे तक खुलेगी। सहरी करके लोग अपने अपने बिस्तर में चले जाएंगे, सहरी करेंगे, फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, बिस्तर में चले जाएंगे, आराम करने चले जाएंगे। तो फिर हमारे कारोबार में नुकसान कैसे? हम कारोबार की तरतीब को लगाएं, हम नेकी को समझें, आखरत को समझें, इन अमाल की वैल्यूएशन को समझें। हम इत्मीनान हो जाते हैं कि भाई तरावी हमने पढ़ ली। नहीं मेरे भाई, ये नबी की सुन्नत है। आज हम पे जो हालात है, सिर्फ़ इसकी वजह यह है कि हमने अमाल को सवाब की नीयत बना दिया है कि अमाल के सवाब ये अमाल सवाब के लिए नहीं है। हमारी आखिरत की ज़िंदगी टिकी हुई है, हमें दुनिया के अंदर इज़्ज़त टिकी हुई है। इस बुनियाद पे हमारी दुनिया के अंदर वजूद टिका हुआ है। हमारे नामूस हैं इन अमाल पे, हमें पहचाने जाते हैं इन अमाल से। हमारे अंदर अखलाक पैदा होता है इन अमाल से, हमारे मामलात दुरुस्त होते हैं इन अमाल से, हमारे माशरत दुरुस्त होंगे इन अमाल से, हमारे लेन देन बेहतर होंगे इन अमाल से। हम ख़यानत से बचेंगे, हम वादा खिलाफ़ी से बचेंगे, हम झूठ से बचेंगे। हम अगर सवाब की नीयत नहीं करेंगे तो हमें इन अमाल को अपनी ज़रूरत समझनी होगी कि हमारी ज़रूरत है। रमज़ान जो है वो कारोबार का महीना है। हम रमज़ान की तरावी को छोड़ के, कुरान को छोड़ के, अमाल को छोड़ के हम नमाज को जूते के से प्रॉफिट का महीना बना देते हैं, कपड़े से प्रॉफिट का महीना बनाते हैं, लच्छे और सेवई से प्रॉफिट का महीना बना देते हैं, खजूर के कारोबार से हम प्रॉफिट का महीना बना देते हैं। जो जिस शोबे में है उस शोबे को हम प्रॉफिट का महीना बना देते हैं। और रमज़ान आखिरत के प्रॉफिट के लिए आया है, हम उसको दरगुजर कर देते हैं, उसको पीछे कर देते हैं। और 4 दिन की तरावी, 5 दिन की तरावी पढ़ के हम अपने आप को इत्मीनान कर लेते हैं। इशा की नमाज भी चली जाती है, फजर भी चली जाती है, ज़ोहर भी चली जाती है कारोबार में। मेरे भाई, इससे बचो, ये दीन नहीं है। हम 11 महीने तो बेदीनी की हालत में, 11 महीने सवाब की नीयत से ज़िंदगी गुजार देते हैं। रमज़ान के महीने को तो कारोबार बनाओ, रमज़ान को तो रखो कि नहीं ये रमज़ान का महीना है। हम 1 महीना बाशरा होके, 1 महीना बासलाहियत होके, 1 महीना अल्लाह की तरफ रुख करके, 1 महीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख करके, 1 महीना आखिरत की तरफ रुख करके, और 1 महीना हम अपने आप को बर्दाश्त करके रोज़े की हालत में रह के इन तमाम तक़वों से ज़िंदगी गुजारेंगे, तब जाके इन अमाल से हमें नफ़ा मिलेगा। वरना मेरे भाई, चाँद देख के हम नमाज़ शुरू करते हैं और चाँद देख के नमाज ख़त्म।
جس دن ہمیں ملنے کا موقع ہوتا ہے، اللہ سے انعام کا موقع ہوتا ہے کہ چاند نکلا ہے، عید کا چاند، رمضان کا چاند ختم، عید کا چاند نکل چکا ہے، اب روزی ملنے کا وقت ہے، مزدوری ملنے کا وقت ہے، ہم ان وقتوں میں بازاروں میں زندگی گزار دیتے ہیں، ان وقتوں میں ہم لچھے اور سوئیں کے اندر زندگی گزار دیتے ہیں، دودھ کے انتظام میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ میرے بھائی، اس سے کیسے کام چلے گا؟ آپ اس بات کو سمجھو، تراویح کی نماز کو سمجھو، اس طرح سے تراویح کو مت نیگلیکٹ کر دو، تراویح کی نماز کو تراویح رہنے دو، اپنے گھروں میں پڑھو، ٹھیک ہے مسجد میں نہیں جا پاؤ گے لیکن اپنے گھروں میں تو تراویح کو پڑھو، ایسا نہ کرو، ان اعمال میں اپنے آپ کو جوڑو۔